श्रोता बंधु मानंकु स्वागत। आजिर कहानी कृपण सुशीलार नियारा पुओ बाहागर। सतरे एमिति बाहागर आपण माने केबे मध्य देखि नथिबे किंबा शुणी मध्य नथिबे। कहानीटी संपूर्ण शुणंतु, तापरे आपण माने कहानीर एमिति नाम हेबार कारण कोन निश्चित बुझी परिबे। हौ आसंतु एतर कहानीटी आरंभ करिबा। रामपुर नामक एक सुंदर गाँटीए। सेही गाँ रे जणे महिला जहांक नाम सुशीला। से तांको स्वामी और दुई जांला पुओ अजु और बिजुंक सह रहुतिले। सुशीला देवी बहुत कृपण थिले। वर्तमान तांकर उभय पुओ बड़ होई रोजगार करिबा आरंभ करि देइथिले। अजु और बिजुंकु काहेकि विवाह बयस होई जाइथिले मध्य विवाह करुनाहांती बोली सुशीला देवी को बंधु बांधवଙ୍କ सहित साई पड़िशा समस्ते पचारु थांती। सुशीला देवी मते भाबिले मते भी घर काम करिया पई कष्ट लागुची, तेणु घर काम करिया पई जनक दरकार। तेणु से भाबिले तांको पुओ मानकु विवाह करी बहु आनिबे। एही कथा तांको स्वामी रमेश बाबू को से कहिले। रमेश बाबू कहिले यह भल कथा जे आमे एका बेले दुईटी पुओ को विवाह करी दुईटी बहु घर को आनिबा। तेणु सुशीला आमे बहु खोजिबारे एबे ठारु लागी पड़िबा। सुशीला देवी यह शुणी मने मने भाबिले दुईटी बहु कोन हेबो, गोटे बहु आनिले से तो पूरा घर काम करि परिबो। आउ आमे जदि दुईटी पुओ को विवाह करिबा ताहले बाघर रे बहुत खर्च हेबा सहित दुई जण सदस्य घरे बढ़िले घर खर्च मध्य बहुत बढ़ी जिवो। तेणु मते अलगा किछि भाबिबाकू पड़िबो। या भाबी भाबी से एका भली देखा जाउथिबा दुई जांला भौणी कुनी आ मुनिर संधान पाइले। कुनी आ मुनि पिला बेलू एक दुर्घटना निज बापा मां को हराइथिले। सेमाने तांको बुढ़ी मां मालती देवी पाखरे रही बड़ होइथिले। मालती देवी बहु कष्टरे तांको दुई नातुणी कुनी आ मुनि को बड़ करिथिले। बयस अधिक हेबारु मालती देवी निजर दृष्टिशक्ति हराइथिले। एबे कुनी आ मुनि किछि किछि काम करी निज परिवार चलाउथिले। सुशीला देवी पुओ अजु आ बिजु जेपरि एका भली देखा जाउथिले, कुनी आ मुनि मध्य ठीक एका भली देखा जाउथिले। तेणु सुशीला देवी जेतेबेले कुनी आ मुनि को खबर पाइले से मने मने एक योजना चिंता करी खुशी हेले। से कौशल क्रमे रमेश बाबू को अनुपस्थिति रे कुनी को तांको दुई पुओ सह विवाह कराई देले। कुनी मध्य जानि परिले नाही जे से प्रकृत रे अजु किंबा बिजु को विवाह करिसेंती ना दुई जण को विवाह करचंती। अजु आ बिजु मध्य द्वंद्व रे रहिले जे सेमाने दुई जण प्रकृत रे गोटे झीह को विवाह करचंती ना दुई जण को विवाह करचंती। रमेश बाबू फेरी आसी जेतेबेले सबु जानिले सुशीला देवी को पचारिले, ए तुमे कौन कल? निजर कृपण गुण जोगु तुमे आम निज पुओ मानकर भविष्यत सह खेलिबाकू मध्य पछाइल नाही। यह कौन तुमे ठीक कल बोली भाबुच? सुशीला देवी कहिले, तुमे केउ प्रकार कथा कहूच? रमेश बाबू कहिले, आरे मु जहा कहिबाकू चाहूची ता हेउची विवाह काहेकि करा जाए, आ तुमे जहा कल कौन ठीक कल? सुशीला देवी कहिले, आरे घर काम करिया पई जणे दरकार, तेणु बहु घर काम करे। जणे बहु जदि से ता स्वामी पई खाद्य प्रस्तुति करि पारे, तेबे आमर जणे बहु तार दुई स्वामी पई सारा दिनर खाद्य कोन प्रस्तुत करि परिबो नाही? उभयंकर समस्त काम कोन से करि परिबो नाही? एमिति कि आम बहु बाहागर पूर्वरु से अन्य घरे काम करि चलुथिला, सेहि परि से आम घरे काम सब करिवो। एथिरे असुविधा कोन रहिला बोली सुशीला देवी रमेश बाबू को पचारिले। रमेश बाबू जेते बुझाइबा पई चेष्टा कले मध्य सुशीला देवी बुझिबाकू नाराज। सुशीला देवी केबे कहा कथा सुनंती नाही बोली अजु आ बिजु छोट बेलू भल भाबरे जानिचंती। तेणु सेमाने मध्य मां को किछि न कहि किछि दिन अपेक्षा करिबाकू चाहिले एवं प्रकृत रे कहार बाहागर कहा सहित होईछि बुझिबाकू चेष्टा कले। एपटे घरे दुई पुओ को गोटे बहु होई कुनी घर को आसिले। प्रथम रोषेई दिन रे कुनी रोषेई घरे किछि रांधिया पई प्रस्तुत हेउथिले। सुशीला देवी पचारिले, बहु तुमे कौन करिया को जाउच? मां, आज मोर प्रथम रोषेई, तेणु मु खीरी एवं गाजर हलवा तैयारी करिवा को जाउची। आरे एते करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। खीरी किंबा गाजर हलवा मधिरु जे कोनोसी गोटे तुमे तैयारी करो। यह आहुरी भल मां, मते कम परिश्रम करिवा को पड़िबो।
ବୋଲି କୁନି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ଏଇ 4ଟି ଗାଜର ନିଅ ଏବଂ ଏଇ 4ଟି ଗାଜର ସହିତ ଯେତିକି ହାଲୁଆ ତିଆରି ହେଉଛି ସେତିକି ହିଁ ତିଆରି କର। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ବାହାର କରି ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ତାପରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ମିଶାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଚିନି ମିଶାଇବ ନାହିଁ। ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କୁନିକୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କୁନିକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁକି ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ଆଉ କୁନିକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ କାହାଣୀର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ତାହା ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ଷୀରିରେ ପକାଇବ, ବହୁତ ମଜା ହେବ, ଚିନି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଲେ। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ରୋଷେଇ ଘର ବାହାରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଅଧିକ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ କୃପଣ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ କଥା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁନି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କଲେ। ବିଜୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଛ। ଏଥିରେ କ୍ଷୀର କମ୍ ଥିଲା, ଚିନି କମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଏହା କିପରି କଲ? କୁନି କହିଲେ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ହେଲା, ଆମକୁ ଏବେ ସବୁଦିନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଅଜୁ ଆଉ ବିଜୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ହାଲୁଆ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନି ପାଇଁ କୌଣସି ହାଲୁଆ ବଳିଲା ନାହିଁ। କୁନି ଭାବିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏହା କିଛି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅଳ୍ପ ହାଲୁଆ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଷେଇ କରିବି ଏବଂ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବି। ଏହା କହି ସେ ଯେମିତି ହଉ ସେବେଳେ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୋହୂ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କୁନି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଅଛ। ତୁମେ 2ଟି ଆଳୁ, 1ଟିଏ ଟମାଟୋ, ଅଧା ପିଆଜ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ରାତିରେ ରୁଟି ସହିତ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। କୁନି ରୁଟି ସହିତ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବଳ 1ଟିଏ ରୁଟି ରହିଲା, ଆଉ ତରକାରୀ ରହିଲା ନାହିଁ। କୁନି କହିଲେ, ମା, ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ରାନ୍ଧେ। ନା ବୋହୂ, ନା, ଏହାକୁ ନିଅ, ମୋର ଅଧେ ରୁଟି ଏବଂ କିଛି ତରକାରୀ ବାକି ଅଛି, ଏହାକୁ ଖାଅ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମା, କେବଳ ଏତିକି ରୁଟି ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଭରିବ ନାହିଁ, 1ଟିଏ ଆଉ ଅଧେ ରୁଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଲେ। ମା, ମୁଁ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ହେଲେ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ରାତିରେ କୁନି କେବଳ 1ଟିଏ ଆଉ ଅଧେ ରୁଟି ଏବଂ ଟିକେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇଗଲେ। କୁନି ସେହି ଘରେ ଏକ କୋଠରୀ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଉଥିଲେ। କୁନି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କି ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଘର ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ହାଉସ୍। ପ୍ରଥମେ ମା ମୋତେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅଙ୍କୁ ଛଳନା କରି ବିବାହ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଲେ। ମୋର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏ ସଂସାରର ନିଆରା ବାହାଘର, ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ କିଏ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣେ ନାହିଁ
ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ଏମିତିରେ କୁନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କୁନି ତାଙ୍କ ବାଥରୁମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ମୋ ବାଥରୁମରେ ପାଣି ନାହିଁ। ମୋ ବାଥରୁମକୁ ଯାଅ, ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଅଛି, ସେଥିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ ବୋଲି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଲେ। ତୁମର ବାଥରୁମରେ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଏହାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁନି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଅଧା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଅଧା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇ ନିଜ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କୁନି ଭାବିଲେ, ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପଣ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍, ତଥାପି ସେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଏହା କାହାକୁ କହିବି? ମୋର ଏଠାରେ ନିଜର ବୋଲି କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ବାପ ଘରେ ତ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୁଢ଼ୀମା, ତା ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହିଭଳି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କୁନି ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନା ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ନା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ବିଜୁ ଏବଂ ଅଜୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଏହା ଜାଣି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କୁନିକୁ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏମିତିକି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଜୁ ବିଜୁ କୁନିକୁ ଡାକିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ କୁନି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁନି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଆମକୁ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଜୁ କହିଲେ। ବିଜୁ କୁନିକୁ ପଚାରିଲେ, କୁନି, ତୁମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ବିଜୁ କହିଲେ, କୁନି, ପାର୍ଟିର ନାମ ଶୁଣି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଚାଲି ଆସିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି? ମା ମୋତେ ମେକଅପ୍ ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ ପାଉଡର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଲଗାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମେକଅପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜୁ କହିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଜୁ ଆଉ ବିଜୁ କହିଲେ। ହଉ, ତୁମେ ଆସ ଆମ ସହିତ, ଆମେ ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବୋଲି ଅଜୁ କହିଲେ। ଅଜୁ ଏବଂ ବିଜୁ କୁନିଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁନିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ବିଜୁ, ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ ଯେମିତି କିଛି ଖାଉ ପିଉ ନାହାନ୍ତି। କୁନି କହିଲେ, ସେପରି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଶାଶୁମା ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବିଜୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିଛ, ଆଉ ଅଜୁ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିନାହ କାହିଁକି? ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତୁମେ 2 ଜଣ ବିବାହ କରିଛ। ଏହା ଶୁଣି ଅଜୁ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କହି କୁନି ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ଓ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, କୃପଣ ସୁଶୀଳାର ନିଆରା ପୁଅ ବାହାଘର। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ବହୁତ କୃପଣ। ଏହା ଅଜୁ ଆଉ ବିଜୁକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଜୁ ଆଉ ବିଜୁ କୁନିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁନି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବିଜୁ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ହେବ କି? ଏହା ଶୁଣି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ କୁନିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରମେଶ ବାବୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁମେ ତୁମର ବୋହୂ ସହିତ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଚାଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ସେଠାକୁ ଆସି ଚେକଅପ୍ କଲା ପରେ କହିଲେ, ତୁମ ବୋହୂ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କିପରି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖାଲି ଜୀବନଟା ବାକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ବୋହୂଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି? ନା ନା, ସେପରି କିଛି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ସାର୍। ଡାକ୍ତର କୁନିକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଏବଂ ଔଷଧ ଲେଖିବା ପରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା କହି ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଖବର ପାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ନିଜର କୃପଣ ଗୁଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ଠିକ୍ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ ଝିଅର ବିବାହ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ନିଜ ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ଏମିତିକି ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ ଅଣାଯାଏ, ବୋହୂ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏପରି ଯଦି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲ କିପରି? ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମ ବୋହୂର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନ କଲ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯାହା ହେବ ତାହା ଦେଖିବ, କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ ହିଁ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ। ଅଜୁ ଆଉ ବିଜୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିଫିନ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚା ପିଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କୁନିର ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନିଜ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୁସ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଜୁସ୍ ପିଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ତୁମ ସହିତ କିଛି ଘଟେ ଜଗତ ମୋତେ ପରିହାସ କରିବ। ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତିକି ରମେଶ ବାବୁ, ଅଜୁ, ବିଜୁ ଆଉ କୁନିକୁ ଏକାଠି ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସତରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତଥାପି ଏଥିରେ ମୋ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଦୋଷୀ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ଆଉ ସହି ସମାନ ଦୋଷୀ। ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ଭୁଲ କାମରୁ ଅଟକାଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ହଉ, ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ନା ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ନା ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା। ହଉ, ଏଥର ମୁଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାର ଅସଲ କାରଣ କହୁଛି। ମୁଁ କୁନିର ଭଉଣୀ ମୁନ୍ନି ଆଉ ତା ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଛି। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକାଇଲ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ପୂରା କଥା ଶୁଣ। ଏହାପରେ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇ ପଠାଇଛି। ସେ ଆସିଲେ ଆମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ କରାଇବେ, ବିଜୁ ସହିତ କୁନିର ଆଉ ଅଜୁ ସହିତ ମୁନିର। ଏହାପରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଆଉ ରମେଶ ବାବୁ ଏବେ ଦୁଇ ପୁଅର ବିବାହ କରି ଦୁଇ ବୋହୂ କୁନି ଆଉ ମୁନିକୁ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଦୁଇ ବୋହୂ ହାତରେ ଦେଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କଟାଇଲେ। ମୋ କାହାଣୀଟି ଏଇଠାରେ ସରିଲା। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କାହାଣୀକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଠିକ୍, ଅଯଥା ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଭଳି କୃପଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।